l'éducation inclusive, le préscolaire et les compétences de vie sur laquelle on a travaillé au primaire et aussi au collège. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder dans ce séminaire un sujet très important qui touche l'ensemble de l'humanité en général et notamment les Marocains. Nous sommes dans une sphère gouvernée par des lois, gouvernée par des coutumes, par des valeurs, et notamment les valeurs humaines. Ce sont ces valeurs-là qui nous unissent aujourd'hui. Nous vivons sur une terre qui appartient à tout le monde. Dans les années précédentes, il y avait beaucoup de difficultés qui sont vécues par des personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre pour rejoindre la stabilité. L'essentiel, lorsqu'on parle de migration, de la migration, on parle de la recherche de la stabilité. Pourquoi on migre? C'est pour rejoindre une certaine stabilité. Donc, cet objectif-là, sur lequel tout le monde a travaillé sur, du point de vue législatif, du point de vue juridique, du point de vue des droits de l'homme, pour chercher des intersections pour pouvoir vivre avec un certain équilibre. شكرا لمختلف وسائل الإعلام الحاضرة معنا بمقر الأكاديمية لتغطية نشاط من أهم الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، واللي تناولت فيه موضوع مهم جدا ألا هو موضوع الهجرة. الموضوع الهجرة اليوم كنعيشوا الملتقى الوطني ديالو. هذا الملتقى الوطني حضرت فيه كما كتشوفوا وزارة التربية الوطنية بمديرية التربية النظامية، حضرت السفيرة الممثلة لليونيسيف في المغرب، عاشت معنا يعني الأطوار ديال النشاط كامل. كذلك كانت مناسبة اللي حضرت فيها الأكاديميات المعنية، أكاديمية الجهة الشرقية، أكاديمية طنجة، أكاديمية مراكش، بالإضافة إلى أكاديمية سوس مسا. الفرق ديال مختلف الأكاديميات أنتجوا وثائق. هذه الوثائق كتعلق بمسطرة وكيفية إدماج أبناء المهاجرين وأبناء اللجوء في المدرسة المغربية، والإدماج أيضا في النظام التعليمي المغربي. وكانت مناسبة باش نعرضوا الحصيلة ديال الإدماج وما قامت به وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن. وكيف ما لاحظتوا معنا جميع أن المبادرة كانت طيبة والأرقام كانت معبرة، بحيث أن المدرسة اليوم المغربية هي مفتوحة في وجه العموم، سواء كانوا مغاربة أو غير المغاربة. فكل الموجودين فوق التراب المغربي لهم الحق في الاستفادة من الخدمات التربوية، عملا بالفكرة والمقولة ديال التربية للجميع. إذا نجسد من خلال هذا الملتقى مفهوم التربية للجميع، وأن المدرسة المغربية اليوم هي مفتوحة في وجه الجميع. كنتمنى أننا نكونوا توفقنا باش أننا نجسدوا من خلال تنزيل يعني المضامين ديال الاستراتيجية الوطنية للسياسة واللجوء، ومن خلال تجسيد أيضا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة اللي كيجعل يعني الهجرة والمهاجرين وخاصة الأفارقة منهم في قلب الاهتمامات. وحنا كقطاع ديال التربية والتكوين يعني كان لابد باش نعملوا على تنزيل بكل ما أوتينا من قوة وتوظيف كل الإمكانات المتاحة. كل الأمل معقود أن الجهات الأخرى يعني باش يكون واحد التكامل كل واحد من الجانب ديالو، أنه يساهم في إدماج هذه الفئة ديال المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي، وماشي غير الأطفال بل حتى الكبار،
وتمكينهم من مختلف الخدمات. والحمد لله أن المغرب اليوم أصبح يحتل مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في التعاطي مع سؤال الهجرة. نتمنى أن نوفق ونكون عند حسن ظن صاحب الجلالة وعند حسن ظن وزارة التربية الوطنية باش أننا نقوم بالواجب ديالنا أحسن قيام. شكرا. De la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile et de la réforme du secteur éducatif avance à pas soutenu depuis son lancement par le Royaume du Maroc en 2018. Pour l'UNICEF, l'éducation des enfants en mouvement, comme nous les appelons, c'est-à-dire tous les enfants qui vivent en situation de déplacement, est une thématique importante tant au niveau global, au niveau de la région et au niveau de l'Afrique du Nord et du Maroc. Et ici au Maroc, nous continuons à appuyer cette dimension stratégique en étroite collaboration avec tous les départements gouvernementaux, notamment celui de la migration qui est placé au ministère des Affaires étrangères, et afin de garantir un accès équitable à leurs droits à tous les enfants et jeunes en situation de migration. Nous enregistrons que le Maroc, à travers les avancées atteintes sur ce sujet, se positionne comme un pays porteur de solutions durables, et la région où nous sommes en est l'illustration, parce qu'on a noté qu'il y a beaucoup d'initiatives qui poussent à garantir les droits de cette catégorie d'enfants dans tous les domaines. Et on a vu aussi l'adaptation que fait le pays pour pouvoir répondre aux besoins de chaque enfant. C'est juste pour exprimer ma satisfaction pour la réunion que nous avons eue aujourd'hui. En fait, c'est une série de réunions et les enseignements sont très riches. Et on sent aussi la volonté des différentes académies régionales de l'éducation de pouvoir mettre en œuvre les décisions gouvernementales d'intégrer les enfants en situation de migration dans l'école, qu'ils y restent et qu'ils puissent aussi terminer la scolarité pour un avenir meilleur. Et l'UNICEF est toujours là, et sera toujours là avec ses partenaires. Notamment, là, nous avons un partenariat avec l'Union européenne qui marche pour apporter un soutien adéquat, une expertise technique au ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. L'Académie travaille en collaboration avec l'UNICEF sur la production de certains documents qui facilitent l'intégration dans le système éducatif marocain. Nous avons vécu ensemble une demi-journée, voire une journée, parce qu'on est à 13h30, avec les différentes associations, les différents intervenants, les différents experts. J'espère qu'on constitue ensemble un échantillon modèle, ce que doit exister au Maroc, dans l'ensemble des régions. Nous sommes devant une situation très importante. C'est une situation humaine, c'est une situation enveloppée par le droit, par la dignité, par le devoir. Donc on est en train d'exécuter les termes et l'esprit de la politique marocaine dans le domaine de la migration. On est en train de vivre l'esprit des discours royaux consacrés à la question de la migration. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et c'est un travail normalement de grande envergure qu'on doit développer dans le prochain avenir. Je salue hautement toute l'équipe de Souss-Massa que j'avais l'occasion de vivre avec eux, ce qu'ils ont produit. Et en même temps, je salue aussi hautement le travail de nos collègues dans les autres régions, à l'oriental, à l'Ossiva. Et c'est une occasion de passer le grand bonjour à mes collègues, monsieur le directeur d'académie, notamment Sidib, Siawaj, Karimi. Ce qu'on produit, c'est pour notre Maroc, c'est pour notre Afrique, et non pas pour quelqu'un d'autre. Donc, on travaille dans le futur pour préparer l'avenir. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut renforcer la collaboration et le travail d'ensemble pour mieux mener ce qu'on est en train de faire
et pour concrétiser les résultats et atteindre ce qu'on veut atteindre dans les prochaines années. Et merci une autre fois pour l'UNICEF pour son appui.